सब तो पहला फतेह अर्जा सारिਆਂ ਨੂੰ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज सारे इकट्ठे होए आ बाबा कालू नाथ जी दे टिल्ले ते इकट्ठे होए आ ते मैं ज़्यादा इतिहास पहला नहीं जानता सी। मैं थोड़े दिन पहला की इतिहास पढ़ने की कोशिश की क्योंकि इतिहास जिमें बाई जी ने गल की कि इतिहास भुल गए ते अज बैठे भी धक्के खांदे तां ही असीं दिल्ली दीआं बरूहां ते भी तां बैठे आ जे इतिहास भुल गए। साडा इतिहास की सी अज जिहड़ी धरती ते खड़े आ इत्थे भी पंज की आ जोगियां दी की इकत्तरता की गई सी कि गोष्ठी हुई सी बहुत वड्डी ते साडे बाबे नानक ने भी गोष्ठियां कीतियां सी ते गोष्ठियां कोई ये नहीं सी जिवें मैं खड़ के तुहाडे अगे बोली जाना कोई भाषण दित्ते सी। उन्हां ने की कीता सी विचारां कीतियां सी। अज भी पाकिस्तान च वग गए उत्थे खंडरनुमा इमारतां बणीਆਂ जिथे 5-7 बंदे बैठदे आ ते थोड़ी इस धरती ते बैठ के भी सखी सुल्तान जी सी कल्याण मगे बाबा कल्याण नाथ सी ते उन्हां दे नाल गुरु हरगोबिंद पातशाह बैठे सी हाजी रतन जी सी। पंज नाथां दे विचकार बैठ के एक मीटिंग कीती सी विचार चर्चा कीती सी ते ओह विचार चर्चा कादे वास्ते सी ओह विचार चर्चा मनुखता नूं बचाउण वास्ते सी। असीं सारे बैठे अज मेले ते इकट्ठे होए आ पर सारे असीं तमाशबीन आ। असीं विचार चर्चा करन नहीं आए तमाशा देखण आए आ क्योंकि असीं सारे तमाशे देखदे आ ते तमाशे देखण करके असीं उजड़ गए। हुण बाई जी ने गल कीती आ जिहड़ी जीदा साहब ने सारी गाणियां राहीं गल कीती आ मैं उही गाणे वाली गल विचारां नाल करनी आ। उन्हां दा की आ लहजा फर्क सीगा ओह गा के दसदे सी मैं बोल के दसना गल्लां उही ने जिहड़ियां बाई जी गल करदे आ पर गल तण पत्तण लगण दे विच कमी कित्थे रह रही आ। हुण बाई जीदा साहब वर्गे की अज पहली वार दर्शन होया सुणदे बहुत इन्हां नूं ते सारियां दे चरनां 'च थोड़े चरनां 'च भी एक बेनती लैके आए ते बाई जीदा साहब दे चरनां 'च भी एक बेनती आ। बेनती की आ कि सारे विचारां करी जाने आ जिन्ने बैठे हो सारे दिक्कतां जाणदे हो भी पंजाब उजड़िया किवें बापू जी वध जाणदे हो तुसीं साडे नालों ते पंजाब उजाड़न 'च सारे हिस्सेदार सी तुसीं भी हो मैं भी आ। असीं खुद आपदा घर उजाड़िया किवें उजाड़िया क्योंकि असीं सारे गल्लां करदे आ। हुण बाई जी ने गल कीती इन्हां ने कांग्रेस दी गल भी कर ली अकालियां दी गल भी कर ली ते आ तीजे जिहड़े इनकलाबी आए सी आप वाले उन्हां दी भी गल कर ली ते मैं एक बेनती करदा असीं किसान जथेबंदियां नाल की आ जंग लड़ रहे आ एक लड़ाई लड़ रहे आ ते सारे की आ जथेबंदियां 'च जाके कह दिंदे असीं सियासी नहीं असीं मरे तां बाई जी क्योंकि सानूं सियासत दी समझ है नहीं। बापू जी तुसीं सारे अज मेरे नाल सहमत होवोगे गल दी मैं तुहाडे नाल गारंटी करदा क्योंकि जे अज असीं इत्थे नहीं बैठे दिल्ली बैठे आ पहलां रेलां दीआं पटड़ियां ते बैठे सी ओह तां बैठे सी सानूं सियासत नहीं आई। हुण मैं बेनती करदा जथेबंदियां नूं भी आके बेनतियां करदे हुन्ने आ कि तुसीं लोकां नूं सियासी समझ तां दे दिओ इह सानूं उजाड़िया सियासत ने आ। तुसीं जिन्ने बैठे हो हत्थ खड़े करके पहलां मैं कोई भाषण नहीं देण आया गल्लां करन आया हंगारा भरिओ हत्थ खड़ा करके किन्ने बंदे सहमत हो भी सानूं सियासत ने उजाड़िया हत्थ खड़ा करके दस्सिओ। बापू जी तुसीं पिछे खड़े हो हत्थ नहीं खड़ा कर रहे लगदा नहीं सियासत ने उजाड़िया सियासत ने उजाड़िया ना। हुण सानूं पानी दा उजाड़िया पानी सवारदा जे असीं कल्लियां गल्लां करके छड्ड दिआंगे असीं जिहड़ी दिल्ली वाली लड़ाई आ लड़ी जाने आ पर की ओह लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी आ ते लंबी लड़ाई आ। ओह लड़ाई 2024 तक लड़नी पऊ ते पर जे ओह लड़ाई लड़दे लड़दिआं ने 2022 च घरे चोर वाड़ ले फिर ओह लड़ाई लड़न दा कोई फायदा है। जे सहमत हो ते 2022 दी लड़ाई लड़न वास्ते कहने हो कि लड़नी चाहिए तां गवाही भरिओ हत्थ खड़े करके भी लड़नी पऊ सारे सहमत हो। फिर एक बेनती करदा थोड़े नाल की आ थोड़े जे शब्दां 'च करूं क्योंकि असीं 5 वजे दा टाइम दित्ता सानूं 2 वजे दा टाइम दित्ता सी वीर ने असीं बेनती करदे आ थोड़े जे समय 'च गल करूं। एक लड़ाई लड़नी होवे ना नक्शे बिना लड़ाई नहीं लड़ी जांदी। नक्शा किहड़ा हुण असीं दिल्ली वाला अंदोलन लड़ रहे आ पर कोई नक्शा नहीं तैयार हो सकिया। जदों नूं तैयार होना हुंदा नक्शा उदों नूं कोई ना कोई बहवत साडे तो ही हो जांदी आ। सानू जो कोई लड़ाई लड़नी हुंदी आ सानू दुश्मन की क्या ताकत का पता होना चाहिए ते आपदी कमजोरी का पता होना चाहिए। हुण दुश्मन दे विच की आ सबर भी बहुत आ साडे च सबर है नहीं। जे सबर हुंदा 26 वाला बरतारा ना वापरदा जे नौजवानां च सबर हुंदा ठीक है। साडे च इतफाक भी है नहीं। इतफाक किवें नहीं हरियाणे वाला चडूनी एक बयान दिंदा सारियां ने सुनिया हो ओह कहंदा साडा कत्तियां दा इक्का उक्का कोई नहीं कहना असीं की आ अज नूं कहना की आ उड़ जांदे साडा कोई एका नहीं पर असीं कहना इकट्ठे क्यों आ असीं जिहड़े ट्रालियां 'च योधे बैठे आ ना उन्हां दे छत्तरां तो डरदे मारे इकट्ठे आ। इह गल नाल सारे सहमत हो बई
फिर अंदोलन तो कुछ सिख लगे। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਲੇਰੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, 90% ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਬਥੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਗਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਢਿੰਗੜਾ ਮਾੜਾ, ਸਿਆਸਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿਆਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਸਾਲ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਗਵਾਇਆ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ। 10 ਸਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਤਣ ਪੱਤਨ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਕਿੱਦੇ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਆ ਇਕੱਠੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਤਿੰਨੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਨਕਲਾਬ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ। ਪੀਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹਦੇ। 3 ਲੱਖ ਦੀ ਸੌਰੀ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਟਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜੱਟ ਬਲਦ ਹੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਲਦ ਹੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਲਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਸੋਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਖੜੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਬੈਠਾ ਹੋ ਆ, ਤੂੰ ਕੁੱਟੀ ਖੜੇ ਨੂੰ ਜਾਨਾ। ਜੱਟ ਸੀ ਸਿਆਣਾ, ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਗਾ ਇਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਆਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਨਾ ਬਣੀ? ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਖ ਕਢਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਢਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। 18% ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5-7% ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, 5-7% ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਕੀ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਲਈ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਧਾ। ਹੁਣ ਗਧੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਛ ਫੜ ਲਈ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਲੱਤੀ ਚਲਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੰਨਤਾ। ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਜਵਾੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਮਾ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਆ, ਥੜੇ ਤੇ ਥੜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਸਾਰਾ ਅੱਖ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੀ ਆਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਟੇ ਖੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਮਾਰ ਗਏ, ਓਏ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਇਹਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੈਪਟਨ ਆਉਂਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਦੇ ਆਖੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ? ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ, ਤਕੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਮਝੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ?
ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ 1608 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਪੱਟ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਆਉਣਗੇ ਮੁਫਤ ਦੇ, ਸਮਾਨ ਆਪਦਾ ਵੇਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕੀ ਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰ, ਉਹ 225 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਮੂਰੇ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਫੇਰ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਵੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਆਪ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝਿਓ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ, 2 ਸਦਨਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਸਦਨਾਂ? ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 30 ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 13 ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਖਿੱਧ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭੂੰਦੜ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਆ ਮਗਰ ਟਿਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪਰੇਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 26 ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਜਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਆ। ਤੇ ਰਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਦੀਆਂ ਕੌਣ ਆ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਖੇਡਿਆ ਜੀ, 4 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਖੇਡੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੇ ਨਾ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ, ਹਰੇ ਕਿਉਂ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਸ਼ 'ਚ ਗੋਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਈ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਗੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਆ ਬਾਦਲਾ, ਕੈਪਟਨਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲਾ, ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕੇ ਵੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ ਭਾਲਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ 250-300 ਬੰਦਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠਾ। ਅਸੀਂ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਲੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਪੈਗ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। 11 ਨੁਕਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 11 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਚੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ? ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਖੰਡ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਆ, ਪੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਆ, ਲੂਣ ਤੇ, ਤੇਲ ਤੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਆ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ 23 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ 5,26,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਭੱਠਲ 3.5 ਲੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸੋਨੂੰ 750 ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖੀ ਆ? ਵੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖਤੀ? ਵੀ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨਾਂ ਕੋਲੇ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘਵਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਐਮਐਲਏ, 75,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? 750। ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ 2.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਨਾ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੱਲੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆ 350 ਰੁਪਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੰਗਹੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਰੌਲਾ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਰੁਕੀ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੁਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 2 ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 4 ਸਰੋਤ ਆ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਆ। ਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕੱਲੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1008 ਕਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈਸ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 100 ਟਰੱਕ ਬਜਰੀ ਦੇ ਕੱਢਦਾ। ਅਸੀਂ 100 ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, 50 ਟਰੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ 50,000 ਟਰੱਕ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ 6000 ਰੁਪਇਆ, 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੱਲੀ ਬਜਰੀ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਤੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ, ਮਲਾਈ ਆਜੂ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾਏ ਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਠਲ ਬਜਰੀ ਦਾ ਪਾਉਣਿਆਂ ਨਾਲ 3 ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ? ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਲਿਓ, 100 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹੋ ਜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਜਲੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲ 'ਚ ਸਿਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਿਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗੱਡਿਆ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੇ ਐਂ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਐਂ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ। ਲੜਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਈ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਊ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਿਆ, ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੋਊ ਵੀ ਆ ਸਿੰਗਰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਖੜੇ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਊ। ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊ। ਹੁਣ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ,
ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘੈਂਟ ਸਿੰਗਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਖ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਪਊ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਤ ਭੇਜੀ ਤੇ ਕਲਗੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਨਵਾਬੀ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਢਿਆ ਸਾਡਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਬਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੌਂਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਗਏ, ਪੰਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਬਦੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆ, ਫਬਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਕਲਗੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਲਗੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਬਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਲਹੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਭਿੱਜੇ ਪਏ ਆ। ਆਗੇ ਪੱਖਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਪੱਖੀ ਝੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਖੜ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿਆ ਨਵਾਬੀ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੱਕੂ, ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਊ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਕੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਲੈਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਧਨ ਬਾਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਤ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੇ ਓਏ, ਤੁਮੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ, ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੜੇ ਹਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਦੂਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਹਜਮ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਦੋਂ? ਹੁਣ ਜਾਗ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਜਾਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਾਗੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਜੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਬਾੜ ਲੇ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਇਆ ਚੋਰ। ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਜਾਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾਗ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਰਾਣੇ ਸੰਤ ਸੰਦੇੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜੂ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜੂ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਉਂਗ ਮਗੂਣੇ ਜੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਠ ਖੜਾ, ਯੂਪੀ ਉੱਠ ਖੜਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਠ ਖੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਹੁਣ ਚੋਰ ਭੱਜੂਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਭੱਜੂਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤਕੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਕੀ ਆ? ਪਰਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ 26 ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਲੋਟ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਵਾਲਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨੰਗੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਨੁਕਤੇ ਆ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। 18% ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਆ।
18% ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ 10% ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਇਕੱਠ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋ ਰੈਲੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਗ ਜੂ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਯਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਓਏ ਅੰਗ ਅੰਗ ਰੋਲ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੀ ਆ ਪੜਵਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਤੀਆ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਬੇੜੂ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਦੋਖੀ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ। ਕਿਵੇਂ ਦੋਖੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗਧਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੇਚ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਲਾਲ ਵੇਚਦਾ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਗਧਾ ਲੈ ਲਓ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਗਧਾ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਧਾ ਵੀ ਕਦੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਧਾ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰੀ ਸੀ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ, ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕੰਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਗਧੇ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜਦਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਚੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਦਲਾਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਹੁਣ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਮੂਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਸੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵੱਜੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾ ਗਿਆ। ਸਕੀਮ ਕੀ ਲਾਈ? ਉਹ ਹਵਾ ਜੀ ਕੀ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਵਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਚੜਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਚੜਦਾ ਉਸ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਸੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਗਏ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵੱਜੂ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜਾ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਗਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਗਧੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ? ਦਲਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਧੇ ਕੌਣ ਆ? MLA MP ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਿਓ। ਉਹ ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਦਲਾਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਥਾਣਿਆਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਦਲਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਦਲਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਚੋਂ ਦਲਾਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਫੇਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਉਜੜੇ ਪਏ ਆ। ਜਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਗੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਕੂੜ ਬੋਲੇ ਮਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਵਰੀ ਕੋ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ, ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸੱਥ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਗਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 70 ਵਿਛਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰੀ? ਉਸੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਮਰਦਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਣੀ ਬਰਾੜ ਮਰਦਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ। ਭੁਗਤਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ, ਕਈਓ ਮਿੱਥਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਮਿੱਥ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੂ ਅਗਲਾ ਸਕਾ ਉਹਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਊ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਆ ਚੱਕ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਮੰਨ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੋਚੂ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸੋਚੂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 13 ਨੁਕਤੇ ਆ, ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਆ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। 2500 ਪਿੰਡ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ 9 ਪਿੰਡ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ 9 ਪਿੰਡ ਕੀ ਆ ਬਾਈ, ਪੂਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਉਰ ਆ, ਕੋਠੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘਾ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਕੱਢਿਆ, ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਕੱਢਿਆ। 9 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਆ, 2-2 ਪਿੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਹਿਣਾ। 2-2 ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਐਮਬੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਐਮਬੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, 5 ਅੱਗੇ 5 ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਕੀਮ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਐ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, 11 ਨੁਕਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਜਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚੱਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤਕਦੀਰ ਸਾਡੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਸਾਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੜਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪਿੱਠ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥਾਪੜੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਇਦੋਂ ਬਿਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ? ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣੀ ਪਊ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਗੂ ਚੁਣਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੀ ਆ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਧਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਆਏ, ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 5 ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। 5 ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ? ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪਉਣਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ 10 ਕੜਾ ਮਚੌਧਰੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਥ ਦੇਊ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-10 ਬੰਦੇ ਕੀ ਆ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਹਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 5-10 ਬੰਦੇ ਜੋੜਨੇ ਆ। 5-5 10-10 ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 250-300 ਕੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਿਕਣਗੇ ਜੀ, ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ 250-300 ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਖੁਦ ਲੜੂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਕੀ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਦੁੱਕੀ ਫੜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਆ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀਏ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ 250-300 ਬੰਦਾ 10-10 ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਰੋਜ਼ ਤੁਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਉਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 250 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਜੀ 7 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀਆਂ। ਉਹ 7 ਸ਼ਰਤਾਂ 250 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 5-7 ਬੰਦੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 250 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਜੇ 4 ਰੁੱਸ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੂਤ ਮਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਫੰਡ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, 19 ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੁੱਕੀ ਲਈ ਆ ਯਾਰ? ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ 250-300 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਟਿਕਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈਆਂ? ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਨਾ ਐਤਕੀ ਛੱਡਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣੇ ਹੋ, ਇਹ 125 ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਆ? ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜਾ ਮਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲੱਤ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਪੱਟਣਾ ਪਊ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 250-300 ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਿਕੂ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੂ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਝਾਕੂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਲੱਗੀ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਆ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਟਿਕ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਪਊ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਰਨਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਆ, ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੁਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ ਜਮੂਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆ? ਕੱਲਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਕੱਲਾ ਜਗਾ ਗਿਆ। 711 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 1526 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਾੜ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੀੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 711 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ 815 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਮੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਯਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਗੂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ 5 ਪਿੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। 5-5 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਬਾਈ ਜੀ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 3-3 ਪਿੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਆ? ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੱਤਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ।
ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। 5 ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਪੈਣ, 5-5 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 250-300 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਜੋ ਆਪਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਲਿਓ, ਹਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਘੜੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਘੜ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਉਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਨਾਲ 5-7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਨੇ ਆ? ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਐਸਐਚਓ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਤਲੇ ਕਿਹਦੇ ਚੜਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਐਮਪੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਲੇ ਉਹਦੇ ਚੜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਇਆ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੇਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ 3 ਕੰਮ ਲਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਅਗਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ। 11 ਤਰੀਕੇ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਠਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੋ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੰਗੂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 62,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ। 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਸੀਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ 85,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ। ਲੰਡੂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੂਰੇ 20 ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਆਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ। 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੁੱਤ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੜਦੇ? 85,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ ਬਈ? ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 11 ਨੁਕਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਖੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੱਕਰਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਆ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸੈਲਫ ਡਿਵੋਟਡ, ਆਪਦਾ ਆਪ ਬਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਨਿੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਪਦੀ ਘੜਨੀ ਪਊ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਹਰੇ ਕੱਢਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਖਹਿਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਤਕੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਜੜੂਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਦਿਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੰਦਾ, 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ 2013 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ।
ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ 2014 ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ 2017 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਆਯਾਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ, ਬਈ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 78 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪੰਗੂ ਦੀ ਪਰਲ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੀ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਮਗੋਨਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਟੋਟਕਾ ਛੱਡਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਦੇਤਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬਿਆਨ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਨੰਬਰ ਵਾਗੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਧੇ ਚੁਣੀ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੇਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ। ਦੱਬਤਾ ਪੰਜੇ ਦਾ ਬਟਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਏ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਚੱਟੂ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਫੇਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾ ਜੇ। ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ 10 ਮਿੰਟ ਖੜਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਪੈਂਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮਾ ਕੇ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕੀ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਲਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਧੂਰੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹਲੇ ਪਿੰਡ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪ ਚੁਣ ਲਓ, ਬਾਹਰਲੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਯਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।